Hello everyone. I am Dr. Savan Giridhar Dharmapuriwar, Associate Professor, Department of English, Vidyasagar Kala Mahavidyalay, Khairi, Vijayawada, Ramtek. Today, we are going to discuss a famous one-act play, Chitra, written by Rabindranath Tagore. The play Chitra was first published in English by the India Society of London in the year 1913. The play is based on the story of Mahabharata and centers upon the character of Chitrangada or Chitra, a female warrior who tries to attract the attention of Arjuna and win his love. मित्रांनो, आज आपण शिकतोय एक एकांकिका याचं शीर्षक आहे चित्रा. ही एकांकिका लिहिलेली आहे रवींद्रनाथ टागोर यांनी आणि ही एकांकिका महाभारतातल्या एका कथेवरती आधारित आहे. जी कथा आहे चित्रा किंवा राजकन्या चित्रांगदा हिची, की कशा प्रकारे चित्रा अर्जुनाचं प्रेम प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करते आणि खरोखर तिला हे प्रेम प्राप्त होतं का, ते आपल्याला या नाटकाच्या या एकांकिकेच्या अनुषंगाने बघायचं. सो लेट अस बिगिन विथ द वन ऍक्ट प्ले चित्रा written by Rabindranath Tagore. So, before we begin the play, let us know a little about the writer, the dramatist. Present play, Chitra, is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861 and died on 7th August 1941. He was an Indian poet, a playwright, a music composer, a philosopher, a social reformer, a short story writer, a novelist, an essayist, an educationist, and a painter. He reshaped Bengali literature and music and Indian art. Rabindranath Tagore is first non-European poet and first Indian writer to win the prestigious Nobel Prize for Literature in the year 1913. He was awarded with this prize for his verse collection Gitanjali. Rabindranath Tagore is also famous as an educationist. He is founder of Vishwabharati University at Kolkata, which is widely known as Shantiniketan. रवींद्रनाथ टागोर यांचं नाव आपल्या सगळ्यांना परिचित आहे, ज्यांचा जन्म 1861 साली झाला होता आणि मृत्यू 1941 साली झाला होता. ते अतिशय प्रसिद्ध लेखक, कवी, कादंबरीकार, निबंधकार, म्युझिक कंपोजर, सोशल रिफॉर्मर, एक शिक्षाविद, एक फिलॉसॉफर म्हणून आपण सगळे त्यांना ओळखतोय. आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व होतं. ज्यांनी सगळ्याच क्षेत्रात आपल्या विद्वत्तेचा ठसा उमटवलेला आपल्याला दिसतोय. आणि त्यांच्याद्वारे लिखित एकांकिका चित्रा ती आज आपण शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. So let us know a little about the play Chitra before we actually begin the learning of the play. Present play Chitra was first published in the year 1913 and it was originally published in English by India Society London in the year 1913. The play Chitra is based on the story from Mahabharata. As I have already told you that the story of the play has been taken by
Rabindranath Tagore from a story of Chitrangada and Prince Arjuna from Mahabharata. It deals with Princess Chitra's efforts to win the love of Arjuna. Present one-act play Chitra is divided into 9 scenes. The play Chitra has been performed worldwide and has been adapted into several different formats such as dance or the musical play. प्रस्तुत नाटक चित्रा हे रवींद्रनाथ टागोर यांनी महाभारतातल्या एका कथेवरून घेतलेलं आहे. जी कथा आहे राजकन्या चित्रा आणि राजकुमार अर्जुन यांची आणि 9 सीन्स मध्ये 9 दृश्यामध्ये ही एकांकिका त्यांनी विभाजित केलेली आहे. Now we shall take a look on the various characters those appear in the play. In all, there are 4 characters in the play, or rather I can say that all the story of the play revolves around these 4 characters. The first character is Lord Madana. Lord Madana is god of love. ज्याला आपण मराठीत मदन देवता असं म्हणतोय, कामदेवता असं म्हणतोय, प्रेमाची देवता असं म्हणतोय. So Lord Madana is the first character in the play. Second character is Lord Vasanta, the god of youth and springtime. तारुण्याची देवता, चिर यौवनाची देवता, वसंत देवता हे दुसरं पात्र आहे या नाटकातलं. थर्ड कॅरेक्टर इज प्रिन्स अर्जुना. प्रिन्स अर्जुना इज अ पांडवा प्रिन्स. ही इज प्रिन्स फ्रॉम द हाऊस ऑफ कुरुज. कुरुवंशाचा राजकुमार, पांडव कुमार अर्जुन इज द थर्ड कॅरेक्टर इन द प्ले अँड ऍट प्रेझेंट ही इज लिव्हिंग ॲज अ हर्मिट इन द फॉरेस्ट. एका संन्यासाप्रमाणे तो वनामध्ये जीवन व्यतीत करतोय. Fourth character, which is very important from the point of view of the play, which is the central character in the play, is Chitra or Princess Chitrangada. Chitra or Chitrangada is daughter of King of Manipur, and she has been raised as a boy by her father due to lack of male heir to the kingdom. की तिच्या राज्याला कुठलाही पुरुष वारसदार नसल्यामुळं मणिपूरच्या राजाने आपल्या मुलीला एखाद्या मुलाप्रमाणे वाढवलंय आणि त्याची अशी इच्छा आहे की त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचं राज्य त्याच्या मुलीनी राजाप्रमाणे सांभाळावं. At the same time, there are some villagers, associated villagers are there, different villagers are there. Those will appear for a very little time. No dialogues are given to those villagers. So basically, I can say that the drama has 4 important characters, and the first one is Lord Madana, who is god of love. Second one is Lord Vasanta, who is god of youth and springtime. Third one is Prince Arjuna, a prince from the house of Kurus, and fourth important character is Chitra, which is central character in the play, who is daughter of King of Manipur. Now, after getting information about the writer, information about the character, now we will actually begin the play. As I have already told you that the one-act play Chitra has been divided into 9 scenes. So when the first scene begins in the play Chitra, the scene begins with Chitra's conversation with Lord Madana, the god of love, and Lord Vasanta, the god of springtime and eternal youth. They ask Chitra who she is and what is bothering her. She tells about herself and says she is daughter of King of Manipur. Her father has raised her like a boy, as her father or kingdom of Manipur had no male heir. She also told that her ancestors were given the blessing of unbroken chain of male heirs to the kingdom of Manipur, and this blessing was given to her ancestors by Lord Shiva, but the chain was broken after her birth. She further adds that she is a great warrior and a hero despite being born as a woman. But sad part is that she has never had a chance to truly live as a girl, as a woman, or to learn how to use feminine wiles. She further tells that she had met the warrior hero Arjuna, and after seeing him in the forest while she was hunting for the game, she was attracted towards him, despite knowing fact despite knowing fact that
he had pledged several vows, including one for 12 years of celibacy, Chitra fell instantly in love with him. She admits that she tried to approach Arjuna, she tried to talk with him and expressed her feeling, her love towards Arjuna. But Arjuna turned her away due to his vows of celibacy. Chitra begs two gods now. She speaks with them, she begs to them, and she says, begs two gods now to give her a day of perfect beauty so that she can win the love of Arjuna and can spend one night of love with him. Moved by her request, Lord Madana and Lord Vasanta fulfill her wish and give blessings to her. The two gods give her not just one day, but an entire year to spend with Arjuna. So here in the scene 1, we have seen meeting of Chitra with two gods, Lord Madana and Lord Vasanta, and they people or these two gods gives Chitra according to her wish, the blessing of perfect beauty, the blessing of eternal youth, so that she can spend a perfect day of love, perfect what we can say night of love with Arjuna. इथे आपण बघतो आहे की चित्रा जी जंगलामध्ये मदन देवता आणि वसंत देवतेला भेटते आणि तिचं दुःखी रूप पाहून ते दोघंही तिला विचारतात की तिच्या दुःखाचं काय कारण आहे किंवा तिला काय समस्या आहे. आणि त्यावेळी ती सांगते आहे की मी मणिपूरच्या राजाची कन्या आहे, मणिपूर राज्याची राजकन्या आहे आणि मला माझ्या वडिलांनी एखाद्या मुलाप्रमाणे वाढवलेलं आहे, कारण की आमच्या मणिपूर राज्याला कुठलाही पुरुष वारसदार नाही आहे आणि त्यांची अशी इच्छा आहे की त्यांच्या मरणानंतर मणिपूरचं राज्य एक राजा म्हणून मी सांभाळावं. ती म्हणते की यात कुठलीही समस्या नाही, पण लहानपणापासून मुलाप्रमाणे वाढवल्यामुळे काय झालेलं आहे की मी स्त्रीत्व, माझं स्वतःचं स्त्रीत्व कुठेतरी विसरलेली आहे. की स्त्रीप्रमाणे राहणं कसं असतं, स्त्रीप्रमाणे लाजणं कसं असतं, स्त्रीची नजाकत काय असते, मुली कशा राहतात, स्त्रिया कशा राहतात, हे मी पूर्णपणे विसरून गेलेली आहे. मी एक पराक्रमी योद्धा आहे, मी माझ्या युद्ध कलेमध्ये पूर्णपणे निपुण आहे. पुढचे कितीही शत्रू आले तरी मी त्यांना युद्धामध्ये पराजित करू शकते. पण माझी समस्या ही आहे की तसं करता करता किंवा एक योद्धा बनता बनता, एक पुरुषाप्रमाणे जगता जगता, मुलाप्रमाणे जगता जगता मुलगी बनणं काय असतं, स्त्री बनणं काय असतं हे मात्र मी विसरून गेले आहे. आणि पहिल्यांदा मला माझ्या स्त्रीत्वाचा जी काही अहसास आहे तो अशा वेळी झाला की ज्यावेळी मी शिकारीसाठी जंगलामध्ये फिरत होते आणि मी कुरुवंशाच्या राजकुमार अर्जुनाला तिथे बघितलं. त्याला बघता क्षणी मी कुठेतरी त्याच्या प्रेमात पडली आणि मी माझ्या प्रेमाची कबुली त्याच्या समोर दिली. पण अर्जुनाने मला सांगितलं की त्यांनी 12 वर्षांचं ब्रह्मचर्याचं व्रत घेतल्यामुळं तो तिच्याशी लग्न करू शकत नाही किंवा तिच्या प्रेमाचा स्वीकार करू शकत नाहीये. आणि चित्रा या दोनही देवतेंना विनंती करते की मला कुठेतरी अर्जुनासोबत एक आनंदाची रात्र, एक परिपूर्ण रात्र, प्रेमाची रात्र घालवायची आहे आणि त्यासाठी तुमच्या देवतांकडे जे वरदान आहे ते वरदान मला हवंय. तुम्ही निदान मला एक तरी दिवस असा द्या की मला एक डे, परफेक्ट डे ऑफ ब्युटी द्या, की मला सौंदर्य प्रदान करा, मला चिर यौवन प्रदान करा, की माझी सुंदरता बघून अर्जुन माझ्याकडे आकर्षित होईल आणि कुठेतरी मला त्याचं प्रेम प्राप्त करता येईल, निदान ते फक्त एका रात्रीसाठी का असेना. त्यावेळी ते दोनही देवता तिची जी काही रिक्वेस्ट आहे, तिची जी विनंती आहे ती विनंती मान्य करतात आणि ते म्हणतात की ठीक आहे, तुला जसं पाहिजे त्याप्रमाणे होईल आणि तुला फक्त एका रात्रीसाठी नव्हे तर अर्जुनाचा सहवास हा पूर्ण वर्षभर राबेल आणि आम्ही तुला पूर्ण वर्षभरासाठी सुंदरतेचा आणि चिर यौवनाचं वरदान आता प्रदान करतो. आणि इथे पहिलं सीन संपत आहे. अँड देन वी मूव ऑन टू द सीन नंबर 2. सो इन द सेकंड सीन वी सी दॅट Chitra has been blessed with the what we can say blessings of beauty, blessings of eternal youth. She goes in the temple of Shiva, which is situated in the forest, and there she starts worshipping. There she meets with Arjuna. Arjuna once again, who sees Chitra, which is completely changed now. So rather we can say that this scene begins in the temple of Shiva, where Arjuna sees Chitra. He is surprised and charmed to see such a beautiful woman. Arjuna asks her the reason for her alone worship. He asks her what she is searching for, what she is seeking for. Chitra answers that she is seeking the man of her desires.
she admits that she wants to conquer the love of Arjuna, the great warrior prince from the house of Kurus. Arjuna reveals his original identity. He is so charmed by the beauty of Chitra that he is no longer able to hold on his vows of celibacy, and he says that your quest, your search is over now, because the man of your dreams, or for whom you are, what we can say, doing all this worship, that man is standing in front of you, and my name is Arjuna. I am the, what we can say, prince from the house of Kurus. He expresses his love towards her and proposes her. Chitra, who was, what we can say, actually in love with Arjuna, who wanted to spend a night of bliss with Arjuna, rather becoming happy after his proposal of love, she is extremely sad to hear this, since he is not falling for her true self, but breaking his vows of celibacy for false outer beauty. So here in the second scene, इथे आपण असं बघतो आहे की चित्रा, जिला आता सुंदरतेचं, चीर यौवनाचं वरदान मदन देवता आणि वसंत देवतेपासून प्राप्त झालेलं आहे, ती भगवान शंकराच्या मंदिरात जाते, तिथे पूजा अर्चना सुरू करते आहे. आणि तिथे अर्जुन जेव्हा येतो आणि जेव्हा तो बघतो आहे की एक अलौकिक सौंदर्य लाभलेली, अलौकिक तारुण्य लाभलेली तरुणी त्याच्या समोर उभी आहे आणि एकट्याने ती तिथे पूजा करते आहे, त्यावेळी तो तिला विचारतोय की इथे एकट्याने असं पूजा करण्याचं कारण काय आहे, ती काय शोधते आहे देवाला, असं काय मागते आहे. त्यावेळी चित्रा त्याला उत्तर देते आहे की ती तिच्या स्वप्नातला राजकुमार, स्वप्नातला पुरुष तिला मिळावा म्हणून देवाची अर्चना, देवाची पूजा करते आहे. आणि मग जेव्हा तो तिला विचारतो की तुझ्या स्वप्नातला असा अलौकिक पुरुष कोण आहे, आणि त्यावेळी ती सांगते की मला जो कुरुवंशाचा राजकुमार आहे अर्जुन, अर्जुनाचं प्रेम प्राप्त करायचं आहे. आणि ज्यावेळी अर्जुनाला हे कळतं की अशा प्रकारची सुंदरता, विलक्षण सुंदरता लाभलेली स्त्री माझा धावा करताय, तिला अर्जुन हवाय, त्यावेळी तो आपलं खरं रूप तिला सांगतोय की मी जरी संन्यासी म्हणून या वनात राहत असलो तरी पण मी कुरुवंशाचा राजकुमार आहे, आणि ज्या अर्जुनाला तू शोधते आहे तोच अर्जुन तुझ्या समोर आता उभा आहे. आणि तो म्हणतो की मी तुझ्यावरती इतका मोहित झालोय, तुझ्या सौंदर्यावरती इतका भाळलोय की मला माझ्या मनात तुझ्याविषयी प्रेम निर्माण झालाय, आणि तो आपल्या प्रेमाची कबुली तिच्या समोर देतोय. आता चित्राला जे हवंय, तिला अर्जुनाचं प्रेम हवं होतं, तिला अर्जुनासोबत एक आनंदाची रात्र घालवायची आहे, आणि ते सगळं तिला मिळत असताना देखील चित्रा मात्र अत्यंत दुःखी आहे, कारण की चित्राला हे माहिती आहे की अगदी एका दिवसापूर्वी मी या व्यक्तीला भेटलेली आहे आणि मी माझं प्रेम याच्यासमोर कबूल केलं, पण माझं सगळं बाह्य रूप पाहून, पुरुषी रूप पाहून, माझ्या एक प्रकारे काय म्हणून माझ्यामध्ये नसणारं स्त्रीत्वाचं लवलेश बघून या व्यक्तीने मला नकार दिला होता, ब्रह्मचर्याची शपथ त्यांनी आठवण करून दिली होती. पण इथे आज जेव्हा मी सुंदरता प्राप्त केलेली आहे मदन देवता आणि वसंत देवतेच्या आशीर्वादाने, पण हे सुंदरता बघून मात्र हा माणूस स्वतःचं ब्रह्मचर्याचं व्रत जी आहे, शपथ जी आहे ती तोडायला तयार आहे, आणि कुठेतरी ती दुःखी कष्टी होते आणि कुठल्याही प्रकारचं उत्तर न देता तिथून निघून जाते. चित्रा लिव्स द प्लेस विदाउट गिव्हिंग एनी प्रॉपर आन्सर्स टू अर्जुना, विदाउट accepting his proposal of love, and the story moves on to the third scene of the play. So in the third scene, which happens on the very next day, when Chitra meets Lord Madana and Lord Vasanta, she admits that she simply hates Arjuna and spurns him, as he does not love her but her outer beauty. The gods say that they had only given her what she has asked for, what she has wanted. Chitra replies that despite of their gifts, she sees perfect beauty as a being separate from herself, and that even if she had slept with Arjuna, it would not be the true her, that he loved only her beauty, the illusion, which means Arjuna likes her beauty and not her real self. Vasanta advises her, or rather Lord Vasanta advises her to go to Arjuna and spend the year with him, and that at the end of the year Arjuna will confess his love for her true self once the spell of perfect beauty is gone. So now in the third scene, Chitra is meeting with Lord Madana and Lord Vasanta, and after getting blessing, after getting proposal of love from Arjuna, still she is not happy.
तिसऱ्या दृश्यात आपण बघतो आहे की चित्रा ज्यावेळी वसंत देव आणि मदन देवतेला भेटते आहे त्यावेळी ती त्यांच्याशी वार्तालाप करते, त्यांच्याशी बोलताना त्या दोघांना असं कळतं की चित्रा अजूनही आनंदी नाही आहे आणि त्यावेळी ती कारण सांगते की कुठेतरी तिला अर्जुनाचा राग येतोय, तिला त्याची घृणा वाटते आहे. कारण की सुरुवातीला जेव्हा माझ्या ओरिजिनल रूपामध्ये, मूळ रूपामध्ये अर्जुनाने मला बघितलं, तो माझ्याकडे बघायलाही तयार नव्हता. पण तुम्ही ज्यावेळी मला सुंदरतेचं, क्षीर यौवनाचं वरदान दिलं, अर्जुन मला बघता क्षणी माझ्या प्रेमात पडला आणि कुठेतरी मला असं वाटतंय की अर्जुन माझ्यावर नाही तर माझ्या बाह्य सौंदर्यावर प्रेम करतोय, जे क्षणिक आहे, जे वरदान संकटात माझ्यातून निघून जाईल आहे आणि त्याच्यामुळे तिला दुःख होतंय. त्यावेळी हे दोनही देवता म्हणतात की आम्ही काही तुला वेगळं दिलेलं नाहीये. तू ज्याची मागणी तू आम्हाला केलीस, जे वरदान तू मागितलंस, तेच वरदान आम्ही तुला दिलं, की तू म्हणालीस की मला फार सुंदर बनवा, मला एक परफेक्ट डे ऑफ ब्युटी द्या, मला चिर यौवन प्रदान करा. तर तुझ्या मागणीनुसार आम्ही तुझे जे काही वरदान आहे ते वरदान तुला दिलंय आणि आता त्यावेळी त्या वरदानाचा उपयोग तू करून घ्यायला पाहिजे. आणि त्याच वेळी वसंत देवता तिला समजावून सांगायचा प्रयत्न करतायत की आम्ही तुला हे वरदान पूर्ण वर्षभरासाठी दिलेलं आहे आणि या वरदानाचा उपयोग तू करायला हवा. हे संपूर्ण वर्ष अर्जुनाच्या सहवासात तू घालवायला हवं आणि मी तुला एक गॅरंटी देतोय की ज्यावेळी वर्ष संपेल आणि आम्ही आमचं वरदान वापस घेऊ आणि पुन्हा एकदा जेव्हा तू मूळ रूपात परत येशील, त्यावेळी नक्कीच तोपर्यंत अर्जुनाने तुझ्या खऱ्या प्रेमाचा, खऱ्या रूपाचा स्वीकार केलेला असेल. सो आफ्टर गेटिंग दिस ऍडवाइस फ्रॉम लॉर्ड वसंत अँड लॉर्ड मदना, Chitra once again decides to go back to Arjuna and what we can say meet him and to spend some days of love with him. So now the story moves on to the scene number 4. In the fourth scene, we see that as per the advice from the gods, Chitra goes back to Arjuna and starts spending days of love with him. Fourth scene begins with the conversation of Chitra and Arjuna. Arjuna admits that Chitra has made his days of exile homely. Chitra calls herself a forest flower which cannot be taken to home. Though she's spending days of love and happiness with Arjuna, she thinks that Arjuna will not love her once the year of bliss will be over. हे चौथ्या दृश्यात आपण असं बघतोय की मदन देवता आणि वसंत देवतेनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार पुन्हा एकदा चित्रा अर्जुनाकडे परत जाते आणि अर्जुनासोबत आनंदाचे दिवस घालवायला सुरुवात करते. अर्जुन तिच्या सहवासामध्ये अत्यंत आनंदित होतोय आणि तिच्याशी बोलताना तो आपल्या भावना व्यक्त करतो आणि तिला सांगतो की तिच्यासोबत घालवलेल्या या क्षणांमुळे त्याच्या वनातले ही जे काही दिवस आहेत ते दिवस अत्यंत सुंदर किंवा अत्यंत चांगल्या प्रकारे चाललेला आहे. कुठल्याही प्रकारचा की त्याला असं वाटतं की जणू काही तो घरातच राहतो आणि घरातला आनंद त्याला तिच्या सहवासामध्ये मिळतो आहे. त्याच वेळी चित्रा त्याला म्हणते की एवढं प्रेम त्यांनी तिच्यावर करू नये, कारण की ती एक रानफूल आहे, वनातलं एक फुल आहे, जे रानफूल कुणीही आपल्या घरी नेऊन सजवत नसतंय. आणि कुठेतरी हे बोलताना चित्राच्या मनामध्ये ही चिंता असते की ठीक आहे, आता सगळं सुरू आहे, सगळं सुरळीत सुरू आहे, अर्जुन माझ्यावरती, माझ्या सौंदर्यावरती भाळलेला आहे, त्याच्यामुळे तो माझ्यावरती इतका प्रेम करतोय. पण ज्यावेळी वर्षभरानंतर मी माझ्या मूळ रूपामध्ये परत येईल त्यावेळी कदाचित अर्जुनाचं प्रेम माझ्यावरचं संपलेलं असेल. सो दॅट्स वाय शी हॅज डाऊट इन हर माइंड that after that spell will over, after the blessings which has been given by two gods will be over, and when I will come back into my true self, at that time Arjuna will not love me. Okay, so now the story moves in the next scene, that is scene number 5. So these four scene, fifth scene, these are very, what we can say, small scenes. This scene begins with the conversation of Lord Madana and Lord Vasanta. These two gods are speaking with each other. They discuss that the year-long blessing given to Chitra will over now. The year is about to come to an end, and Lord Madana says that when the year will end, at that time their duty will be over, their work will be over. So in the fifth scene we witness that की पाचव्या दृश्यात आपण बघतो आहे की मदन देवता आणि वसंत देवता एकामेकांशी संवाद साधत आहेत आणि एकामेकांशी बोलताना ते म्हणतात आहे की व्हॉट एव्हर ब्लेसिंग्स that was given by
दीज टू गॉड्स, की आम्ही जे वरदान चित्राला प्रदान केलं होतं, की तिला आपण अलौकिक सौंदर्य प्रदान केलं होतं, तिला आपण चिर यौवनाचं वरदान दिलं होतं, या ब्लेसिंग्सच्या, या वरदानाचा जे काही वर्ष आहे ते वर्ष आता संपत आहे. जवळजवळ वर्षाचे सगळे दिवस आता संपतात आहे आणि एकदा का ते वर्ष संपलं की आपलं काम देखील आता संपलेलं असेल. आवर ड्युटी विल बी ओव्हर अँड दॅट डिस्कशन हॅपन्स बिटवीन दीज टू गॉड्स अँड द ड्रामा और द स्टोरी मूव्स ऑन टू द सीन नंबर 6. So in the sixth scene of the play, the story moves further, and after what we can say, we have seen that since last year, Arjuna and Chitra are spending days and nights of happiness, days and nights of love with each other company. And now Arjuna, who has what we can say spent many days with Chitra, now Arjuna begins restless and remembers the days of hunting with the brothers in the forest of Chitrakoot. He decides to go for hunting, but he is stopped by Chitra. He also begins to ask Chitra questions about her past, about her home, about her relatives, about her near ones. He says that she is transient like a drops of dew for him because he knows nothing about her, and this upsets him. Chitra starts crying to hear this from Arjuna, and Arjuna takes her into his arms and tries to console her. So in the sixth scene, Arjuna, who is spending days of happiness, nights of love with Chitra, is now what we can say has become little bit restless. कुठेतरी त्याला आता एक प्रकारे जुन्या दिवसांची आठवण येते, की तो आनंदित आहे चित्राच्या कंपनीमध्ये, चित्राच्या सहवासामध्ये त्याचे दिवस आणि रात्र फार छान प्रकारे जातात आहे. बट स्टील ही रिमेंबर्स अबाउट द डेज ऑफ हंटिंग, ही रिमेंबर्स अबाउट हिज ब्रदर्स, की त्याप्रमाणे तो चित्रकूटच्या जंगलामध्ये आपल्या भावासोबत शिकारीला जायचा, ती दिवस त्याला आठवतात आणि कुठेतरी तो पुन्हा एकदा आता शिकारीला जायचा विचार करतोय. पण त्याला चित्रात थोपवून धरते, थांबवून धरते आणि त्या दोघांचं संभाषण पुन्हा सुरू होत आहे. आणि आता अर्जुन चित्राला तिच्या घराबद्दल, तिच्या नातेवाईकांबद्दल, तिच्या जवळच्या लोकांबद्दल, तिच्या सगळ्या काय म्हणू आपण भूतकाळाबद्दल विचारायला सुरुवात करतोय. पण या कुठल्याही प्रश्नांची उत्तर चित्रा देत नाही. ती स्वतःची रिअल जी आयडेंटिटी आहे, स्वतःची जी काही खरी ओळख आहे, अजूनही तिने अर्जुनासमोर उघडी केलेली किंवा तिने सांगितलेली नसते, की मी कोण आहे, मी मणिपूर राज्याची राजकन्या आहे. यापैकी कुठलीही गोष्ट तिने आतापर्यंत अर्जुनाला सांगितलेली नसते. त्यावेळी अर्जुन तिला म्हणतोय की तू स्वतःबद्दल काहीच बोलत नाही, स्वतःच्या भूतकाळाबद्दल काही सांगत नाही. त्यावेळी तो म्हणतोय की मला एक प्रकारे तू एखाद्या दवबिंदूंप्रमाणे वाटते, की क्षणिक तू केव्हा निघून जाशील या माझ्या आयुष्यातून, याची मला कुठल्याही प्रकारची शाश्वती वाटत नाही. आणि यावेळी चित्रा हे सगळे शब्द जेव्हा अर्जुनाकडून ऐकते आहे, त्यावेळी ती अत्यंत व्यथित होते, दुःखी होते आणि तिच्या डोळ्यांमध्ये आसवं गोळ होतात. अर्जुन तिला बाहुपाशामध्ये घेऊन तिचं सांत्वन करायचा प्रयत्न करतोय. And now the story moves on to the scene number 7. So in the 7th scene, we come to know that with the year approaching its end, the two gods, Lord Badana and Lord Vasanta, makes Chitra remember about her last night of the bliss given by them. Chitra asks them to make her more beautiful and youthful so that she can spend a memorable night of love with Arjuna. The two gods fulfill her wish. So here in the 7th scene, which is very small one, once again Chitra meets with Lord Madana and Lord Vasanta, की पुन्हा एकदा चित्रा मदन देवतेला आणि वसंत देवतेला भेटते आहे. आणि या दोनही देवता चित्राला आठवण करून देतात की आम्ही जे काही सुंदरतेचं आणि चिर यौवनाचं वरदान तुला दिलं होतं वर्षभरासाठी, त्या वर्षाची शेवटची रात्र आज आहे, याचं भान तुला ठेवायचं आहे. आणि त्यावेळी चित्रा म्हणते की हो, मला परिपूर्ण जाणीव आहे की त्या वरदानाची ही शेवटची रात्र आहे, आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती करते की माझी ही शेवटची रात्र जी आता अर्जुनाच्या सहवासात मी घालवणार आहे, ती अत्यंत अविस्मरणीय अशी मला करायची आहे. आणि म्हणून मला अधिक सुंदर बनवा, अधिक काय म्हणू आपण यौवनाचं वरदान द्या. आणि तिची जी काही इच्छा आहे, ती इच्छा तथास्तु म्हणत दोनही देव जे आहे ते दोनही देव पूर्ण करतात. नाव आफ्टर गेटिंग what we can say more beauty, more what we can say youth
from these two gods. Once again, Chitra goes back in the company of Arjuna, and we move on to the scene number 8. In the 8th scene, we come to know that Arjuna hears about the tales of warrior Princess Chitra and begins to wonder what she might be like. Arjuna has heard the stories of her bravery from the villagers of Manipur. He has come to know from them that Manipur is under attack. Chitra assures him that city is well protected, and Chitra has already made the arrangements for the protection of Manipur kingdom. Arjuna's mind is occupied with the thoughts of Chitra. Chitra assures Arjuna that he would never have noticed Chitra if he had passed by her. She also bitterly asked if he would love her more if she were like the Princess Chitra. Arjuna replies that his love for her is incomplete as he is not known with her true self. And this sayings from Arjuna once again upsets Chitra, and Arjuna tries to console her. So in the 8th scene, we come to know that Arjuna, who has met with some villagers from the kingdom of Manipur, and he has come to know about their princess. Arjun जो मणिपूर राज्यातल्या काही गावकऱ्यांशी भेटतोय आणि त्यांच्याशी संवाद साधल्यावर, त्यांच्याशी बोलल्यावर त्याला मणिपूरची राजकन्या चित्राबद्दल कळत आहे. तिच्या पराक्रमाच्या गाथा त्याला कळतात. ती कशा प्रकारे एक उत्कृष्ट योद्धा आहे, कशा प्रकारे मणिपूरच्या लोकांचं रक्षण ती करत आल्या याच्या कथा तो ऐकतोय, आणि त्याच्या मनामध्ये आता त्या राजकन्येबद्दलचे विचार रुंजी घालू लागतात. ती कशी असेल, किती पराक्रमी असेल याबद्दल तो विचार करायला लागतोय. आणि त्याच वेळी मणिपूरच्या लोकांकडून, विलेजर्स कडून, गावकऱ्यांकडून त्याला हे कळलेलं असतं आहे की प्रिन्सेस चित्रा मागच्या वर्षभरापासून राज्यात नाही आहे, आणि कुठेतरी त्यांना आता भीती वाटतंय की जर आक्रमणकर्त्यांनी आमच्या राज्यावरती आक्रमण केलं तर आता आमचं रक्षण कोण करेल. आणि कुठेतरी अर्जुन त्यांच्या रक्षणाची तयारी करतोय. त्यावेळी चित्रा, जिने स्वतःची आयडेंटिटी, खरी ओळख अजूनही अर्जुनाला सांगितलेली नसते आहे, ती म्हणते आहे की तुला मणिपूर राज्याची चिंता करायची काही एक गरज नाही, कारण की जाण्यापूर्वी, मणिपूर राज्य सोडण्यापूर्वी प्रिन्सेस चित्रानी तिच्या राज्याच्या संरक्षणाची संपूर्ण जी काही तयारी आहे ती तयारी करून ठेवलेली आहे. कुठलाही आक्रमण करता मणिपूर राज्यावर आक्रमण करून यशस्वी होऊ शकणार नाही. त्याच वेळी अजूनही अर्जुनाच्या मनातून मात्र राजकन्या चित्राचे विचार काही जात नाहीये. तो कंटिन्युअसली तिच्या विचारामध्ये हरवलेला आहे असं कुठेतरी चित्राला जाणवत आहे, आणि म्हणून ती ईर्षेने त्याला म्हणते की असं दिसतं आहे की जर माझ्या जागी प्रिन्सेस चित्रा असती तर तुमचं अधिक प्रेम मला प्राप्त झालं असतं. आणि त्याच वेळी ती म्हणते की जर ओरिजिनल चित्रा तुमच्या बाजूने जरी गेली असती तरी देखील तुम्ही तिला नोटीस केलं नसतं, तिच्याकडे डुंकूनही बघितलेलं नसतं. पण अजूनही अर्जुनाच्या डोक्यातून, अर्जुनाच्या मनातून प्रिन्सेस चित्राचे, राजकन्या चित्राचे विचार काही जात नाही आहे. आणि तो तिला म्हणतो की नो डाऊट तुझ्यासोबत फार आनंदाचं वर्ष मी घालवलेलं आहे, तुझ्यासोबतचे माझे दिवस, माझ्या रात्री अतिशय चांगल्या प्रकारे गेलेले आहेत, पण कुठेतरी मला मनातल्या मनात हे जाणवतं आहे की कुठेतरी आपलं जे प्रेम आहे ते आपलं प्रेम अपूर्ण आहे, अजूनही तुझी खरी ओळख मला पटलेली नाही आहे. आणि त्यावेळी हे ऐकून चित्रा व्यथित होते, दुःखी होते, आणि ती रडायला लागते, आणि अर्जुन तिला सांत्वना द्यायचा प्रयत्न करतोय. सो हिअर वी फाइंड दॅट Chitra has not yet revealed her original identity to Arjuna, and Arjuna has come to know about Princess Chitra of Manipur kingdom from the villagers, and he has, what we can say, started thinking about that princess, about her bravery, and somehow he started getting attracted towards Princess Chitra of Manipur kingdom. Now the story moves, or the drama moves, to the last scene, that is the 9th scene of the play. The 9th scene brings the conclusion of the play, Chitra. Chitra finally admits that she is
the Princess Chitra from the kingdom of Manipur. She is not so beautiful and attractive in reality, and she has begged for her beauty to God Madana and God Vasanta in order to win his love. She admits that she is not a woman of perfect beauty, but if Arjuna accepts her, then she would remain with him forever. Chitra also admits that she is pregnant with his child. Arjuna becomes extremely happy to hear this and says his life is complete now. His life is full now. So, ninth scene brings the conclusion of the play, brings the end of the play, where Chitra admits or Chitra speaks about her real identity. कुठेतरी चित्रा जी आहे ती अर्जुना समोर आता आपलं खरं रूप प्रकट करते आहे आणि ती त्याला सांगते की मागच्या काही दिवसांपासून तू ज्या राजकन्या चित्राबद्दल विचार करतो आहे, जी राजकन्या तुझ्या मनामध्ये रुंजी घालते आहे, ती राजकन्या दुसरी तिसरी कुणीही नसून ती मीच आहे आणि मागच्या वर्षभर तू मणिपूरच्या राजकन्येच्या सहवासामध्ये आहे. पण त्याच वेळी ती याची देखील कबुली देते आहे की जितकी सुंदर, जितकी चिर यौवना मी तुला दिसते आहे, तितकी सुंदर मी नाही आहे आणि हे सुंदरतेचं वरदान तुझं प्रेम प्राप्त करता यावं यासाठी मी मदन देवता आणि वसंत देवतेकडून प्राप्त केलेलं आहे. पण जरी मी सुंदर नसली, जरी हे माझं बाह्यरूप खोटं असलं, तरी पण एक गोष्ट मात्र खरी आहे की माझ्या मनापासून, हृदयापासून मी तुझ्यावरती प्रेम करते आहे आणि तू जर माझ्या प्रेमाचा स्वीकार केलास तर मी तुला सोडून कधीही जाणार नाही आणि जीवनभर मी तुझा प्रामाणिकपणे साथ निभवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच वेळी ती याही गोष्टीची कबुली देते आहे की मागच्या वर्षभरापासून तुझ्या सहवासामुळे मी जे दिवस आनंदात घालवले तसे दिवस तो आनंद मी कधीही प्राप्त नव्हता केला आणि त्याच वेळी मी तुझ्या बाळाची आता आई बनणार आहे. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा तो अर्जुन ऐकतोय की ज्यावेळी त्याला हे कळतंय की मी ज्या प्रिन्सेस चित्राबद्दल विचार करतोय, तिच्या पराक्रमाबद्दल मी विचार करतोय, तिच्या निपुण युद्ध कौशल्याबद्दलच्या कथा मी ऐकत आलेलो आहे, त्याच चित्रासोबत मी मागच्या वर्षभरापासून राहतोय, त्याचा त्याला अतीव आनंद होतोय आणि त्याच वेळी जेव्हा त्याला हे कळत आहे की चित्रा त्याच्या बाळाची आई होणार आहे, या गोष्टीचा त्याला अत्यानंद होतो आणि तो आनंदाने चित्राच्या प्रेमाचा, चित्राचा स्वीकार करतोय आणि तो सांगतोय की आता माझ्या प्रेमाची परिणिती झाली किंवा माझं प्रेम पूर्ण झालं, माझी लाईफ जी आहे ती लाईफ परिपूर्ण झाली, माझं जीवन परिपूर्ण झालं असं मला वाटतंय आणि तो मोठ्या आनंदाने चित्राचा स्वीकार करतोय. सो रादर इन द लास्ट सीन वी find that Chitra admits or Chitra reveals her original identity. She tells Arjuna that she is Princess Chitra from kingdom of Manipur. At the same time, she is looking so beautiful and so youthful because of the blessings of Lord Vasanta and Lord Madana. But one thing is very clear that in originality, she is not so beautiful, but from the bottom of heart, she loves Arjuna. And if at all Arjuna accepts her love, she will remain forever in the life of Arjuna. She also tells that she is going to become mother of his child. And after listening all those things, Arjuna becomes extremely happy and he accepts the love of Chitra and he says that now his life has become complete. So we thus in the ninth scene we find the conclusion of the drama. Now Chitra no more needs the false outer beauty to win the love and company of Arjuna. Arjuna accepts Chitra in her true self. He does not want that beautiful or what we can say youthful Chitra now, and he accepts Chitra because he knew that she is a great warrior, and in reality, she is the what we can say more charming, more beautiful, more energetic, and rather in the true self, she is complete woman. Then that's why Arjuna accepts the proposal of love from Chitra in her true self, and he also confesses his true love for her at the end of the drama, and thus the play finally ends at the happy note, and two loving souls unite with each other. So, friends, with this, we have come to an end of our discussion on the one-act play Chitra,
written by Rabindranath Tagore. I hope you might have enjoyed the lecture and understood the play. Thank you.